روح هناك عن الكهرباء. روح هناك على الكهرباء بلاش يمسك. جيب دور. قدوس امسك يا امسك الحبل. مكن الهبل مكن الهبل. وش اسمه؟ هو الكهرباء هو الكهرباء. نط. Saeed is 14. Every evening, along with his friends, he digs a tunnel beneath the border between the Gaza Strip and Egypt. There are picks and shovels and pails for removing the sand, the most basic of equipment. And it's a laborious task. The tunnel will have to be 700 meters long. يا معلم يا معلم قالوا بدنا بيلات يا حاج. وبدنا مقدح يا اولاد. Ramdan is the strongest. He digs while the others remove the sand. Tonight, they'll work 8 hours straight, but in the end will only advance by barely 10 meters. For these youngsters, digging a tunnel for contraband is the only way they can make any money. بس هذه الشغلة كيف زي الإدمان اللي اشتغلها شغلة وداق المسار اللي فيها خلص مش يمكن لازم يشتغلها ثاني. تشتغل هذا الشيء طول حياتك؟ إذا فيش دراهم إذا معنا دراهم بنعطلنا سنة بعدين نرجع للشغلة. يعني حتى لما تكبر؟ حتى لما أكبر لآخر يوم في عمري بشتغل الشغلة هذه. هو الكهرباء روح اصحى. كنا نسمع الناس تفحر انفاق واللي بيموتوا في الانفاق واللي بنسمع اللي بيغنوا واللي بنوكسوا واللي قلنا بدنا نصير زيهم بلكن نطلع متجرين شوية. فحرنا واحنا صغار وقعدنا نكبر واحنا بنفحر. طلع طبلون كمان. For the past 8 months, every border post along Gaza's borders has been closed. The tunnels that burrow as far as Egypt are therefore the only way to bring in a whole range of merchandise in the Gaza Strip. Last June, Hamas forcefully gained control of the Gaza Strip. Hamas is a movement that features on the terrorist organization blacklists in the USA. After these Islamists seized power, the Israelis and the Egyptians closed their borders with the Gaza Strip. هذا من شأن رفع الحصار عن معبر رفح وعن 1.5 مليون من الفلسطينيين الذين يحاصرونهم. هو مغلق بصفة منذ وقت طويل ولكن كان يفتح من فترة إلى أخرى، ولكنه تم إغلاقه بصفة دائمة اعتبارا من تقريبا شهر 20/6. بسم الله ونعم الوكيل. بسم الله ونعم الوكيل على الخونة والعملاء والأنظمة العربية الخاينة اللي باعونا بالدولار لإسرائيل. نسأل سؤال لحسني مبارك، ما هي الأعمال اللي ارتكبها الشعب الفلسطيني حتى تعاقبوه هذه العقوبات؟ ما الإجرام اللي عمله الشعب الفلسطيني حتى يعاقب الأطفال والنساء والرجال؟ سؤال. سكر المعبر يقدر ينسق، يقدر يمون هذا مع أمريكا مع إسرائيل، هذا منسق، هذا يقدر له فعالياته وله مكانه، يقدر مش ما يقدرش. حتى محمود عباس قلت يقدر، حتى محمود عباس احنا شعبنا احنا انتخبناك كرئيس مش عشان تقتل أطفال، تقتل رجال نساء، تقتلون رجل يقول ربي الله. اتقوا الله في الشعب الفلسطيني. No one is allowed to leave, and supplies aren't coming in. The Gaza Strip is completely cut off from the rest of the world.
With the blockade in place, the need for supplies imposed a black market economy and a flow of contraband. هنا كل حاجة بيبيعوا كل حاجة بيبيعوا دخان بيبيعوا فياجرا بيبيعوا دواء بيبيعوا كله بيبيعوا أيوة ب 170 شيكل اسمع ولا أقول لك ب 50 شيكل بالضرايب لا ولا تفضل تخربش الدنيا 170 شيكل أيوة It's a very lucrative business. With cigarettes, for example, a pack costs barely $1 in Egypt, and here it's sold for 10 times that. Every carton of cigarettes passes through the tunnels that are dug beneath the border. The traffickers dig their way to the basement of an accomplice's house on the Egyptian side. Building a tunnel between the Gaza Strip and Egypt takes about 3 months. When they finish digging, the traffickers secure the tunnel. Then they install a telephone and electricity. When all the work is finished, they can go and fetch their merchandise in Egypt and bring it back to the Gaza Strip. During the Second Intifada, they just brought weapons back. Kalashnikovs, rocket launchers, bullets and TNT. But today, with the blockade, they mostly bring back cigarettes, food and medicine. والله احنا لاجل التسكير والاغلاق علينا هنا مسكرين علينا عاملين عندنا غزه كسجن كبير يعني والله يا سيدي المكتوب للبني ادم الواحد بيشوفه يعني احنا جايين وحاطين كل واحد كفه على ايده كفنه على ايده وجايين تسهيل كلها يعني وربنا معانا يعني ما بنساش حدا لانه احنا ما بنجيش هنا من فراغ احنا بنيجي هنا على هوا التسكير والاغلاق اللي مستمر علينا طول الوقت هذا تقريبا 1.5 عام واحنا في التسكير هذا ملناش غير الارض هذه من تحت الارض ملناش فوق الارض كله مسكر عليها. Said and Hamdan live in Rafah, a town cut in two by the border between Gaza and Egypt. They grew up in the neighborhood where the tunnels are now dug and where the traffic between the two sides is organized. كل واحد صار يعمل عشي وحار منها نفع. صحيح. يعني الحين كبار وصغار واولاد كله. الحين ما فيش عمال. انقطعت البلد كله بيشتغل في الانفاق. حتى الاولاد اللي قدكم كله. All around them, Said and Hamdan have always seen traffickers building tunnels. The business holds no secrets for them. 2 years ago, we filmed Hamdan digging his first tunnel. At the time, it was a training exercise. He was not yet 13 years old, but already determined to make a career. سلاح ايش بتضربوا عليه؟ فار انفاق ليه؟ عشان نعمل نفق حقيقي. طب ليش يعني ايش بتجيبوا منه هذا سلاح. وايش بتسووا في السلاح؟ نبيع. يعني ليش عشان تربحوا مصاري يعني؟ عشان نحارب اليهود. Since then, Hamdan and his buddy Said don't play anymore. They now dig real contraband tunnels. أنا تعبان. مش قادر. In their neighborhood, most youngsters are tempted to do the same. It's the only way to make a decent living. These teenagers have always lived at the foot of this uncrossable wall. In the area, everyone has a cousin on the other side of the wall. Everyone can see Egyptian territory from their balconies, but apart from the tunnel diggers, no one can cross the border. Hamed Keshta is one of Said and Hamdan's neighbors. He too has always lived in this neighborhood, just a few meters from the border. He has known this wall since he was a child. As you see, this is the border between the Egyptians and the Palestinians, and they made this border, which is, they call it the Philadelphia line, since 1982, after the peace agreement between the Egyptians and the Israelis. So when they put this Philadelphia line, used to be all one piece called Rafah city, but
as soon as they put it, they split the two relatives, two sides. So as like we're from Kishta family, we used to live all in this ghetto together with the other side. So when they decided to put it, they destroyed some houses and they put the Philadelphia line. So we still have relatives in the other side. Just a few weeks ago, Hamid would never have believed that the wall might one day disappear. So the night, as you see, they planned the bomb over here and they let this stupid wall to collapse. The jail is over. Every morning I drink my coffee in the balcony, I see this wall. I can't see the other side. I can't see my relatives. I can't see my cousins. I can't look after. It's the end. Now I can't breathe. It's like I can't breathe before. Now I can't breathe. 2 months ago, men from Hamas blew up the wall on the Philadelphia line. Cows, sheep, cigarettes, fuel, milk, gas, merchants came from all over Egypt to sell basic goods that are only too rare and expensive on the Gaza Strip. For the first time in a year, Hamid Keshta and his brother can reach Egyptian territory. They have never dug a tunnel, and so today are simply very happy that they can meet their cousin and buy everything they can't find on the Gaza Strip. It's been like around 2 years and something. I didn't see my cousin. He lived just like 100 meters south of my place, and I didn't see him. So today I got the chance to see him. والله انا مستحي منك. مالك انت عارف ما تستحيش بين البيع والشراء يفتح الله. 700 خلص. 700 نخلص مش فارقه والله يا اخوي قال لي لا تنزل السما على الارض. 700 والله انت ربحان وانا ربحان. والله انت عشان نعد عشان التلفزيون. يا اخي اروح افك لك شيك. يا عمي 7 تعال يا صراف. خلنا اصرف وامشي. 800. هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7 تمام الله ربحه. We used to have this one for 300 shekels. Now it's 80 shekels over here. So look how much we save. It's easy, just 100 meters you have to jump. That's it. Said and Hamdan were no different. They crossed the border to make deals with the Egyptians. دول الجنود المصريين. طب ليش هدوا الحدود ليش هدوه؟ عشان الشعب محاصر والجعان بده ياكل. فيش حاجة في الدورة في الدكين ولا حاجة كله على الأقورة. ما كنتوش تجيبوا لهم الانفاق هذه الأغراض؟ كنا نجيب لهم بس ما لحقناش الانفاق. But in this party atmosphere, the two young men have mixed feelings. Happy to be able to reach Egypt so easily, yet disappointed to be out of business. وين انتوا قاعدين على ايش الحين؟ هذا الجدار اللي كان مسكر بينه وبين الحدود المصرية. لما طاح الحديد الشعب كان محاصر. فك حصار على الشعب. وتاني حاجة انتكبوا تعيين الانفاق. قطعوا في وجوههم. اللي حاط له $40,000 في خط ويسيبه. من وين هذا؟ مش ظلم؟
يعني مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط ايش مش مبسوط؟ طب شغلك اللي سبته؟ شغلي بضل وين بده يروح شغلي ما بيرجع. والله هيها لما بتفتح لما تسكر بتسكر. الحين ايش بتستنى؟ لما تسكر عشان نروح. ايش لما تسكر ايش بتسوي؟ بنروح نشتغل. الانفاق وهذا بضعنش بين زي ما هن كنز مدفون. The party would last only 12 days. On Sunday, February the 3rd, the Egyptians once more closed the border with the Gaza Strip. The tunnels in Rafah had to be opened up again, the only passage to Egypt. Inside in Hamdan's neighborhood, the few inhabitants who don't dig tunnels are in an unbearable situation. They are afraid of falling victim to Israeli reprisal operations. الأنفاق موجودة قدامنا ورانا وخلفنا من أمامنا من شقة الشمال من شقة الغرب من شقة الشرق من شقة الشمال من حوالين البيت كله أنفاق وهذا عمل مش مزبوط. أي اجتياح في الإسرائيليين اجتاحوا رفح أنا في المعدوم. ليه أنت في عندك شيء يعني؟ لا ما أنا هيضرب الجميع يخلط الجميع. 2 years ago, the Israeli army bombarded the tunnel diggers' homes. اتصلوا فينا اليهود في الليل وقالوا نخلوا المنزل قلنا نقصف البيت. طيب في البيت نفق قلنا له اطلع طلع لجنة تكشف على البيت إذا بتلاقي في البيت نفق اقصفه. قال بقول لك اخلي البيت معك 10 دقائق. طلعنا قلنا هاي البيت قدامك روح اقصف البيت. At the time, these women lived next to a trafficker and their home was destroyed. Today, they have only one fear, that history will repeat itself. ممكن تيجي تشوف داري ايش فيها دمار. من ايش؟ من الانفاق. مين دمرها؟ مش قصف العمارة اللي قدامنا؟ طيب وهلا ضارنا معاه. العمارة اللي قدامنا كان فيها ناس. طب ما الحكومة يعني مش عارفة؟ وينها الحكومة؟ وينها؟ الحكومة يعني هي قلبها على الشعب كثير؟ طيب يمكن ساعتكم يقول الجيران كلهم عاملين يسكروها. طب يمكن هي الحكومة إلها نسبة في النفق، ايش عرفني؟ طب انتوا ما حاولتوش يعني تشكوا عن الحكومة؟ ما هن الحكومة الحين بتعرف كل حاجة، يعني تفكرش الحكومة ما بتدش على كل صغيرة وكبيرة في البلد، بتعرف كل شيء، بتعرف كل منطقة كم نفق فيها ولا مين النفق ومين اللي بمول النفق وتشي بتجي البضاعة اللي بتطلع من النفق وين بتتوزع، بس الحكومة مستفيدة من هذا الشيء. In Rafah, everyone knows where the tunnels are and who traffics with the Egyptians. The men of the Hamas must be aware too. They themselves import their weapons through the contraband tunnels. But since they have been in power, they have never destroyed even one of the 250 tunnels dug beneath the border. ما سبب كثرتها؟ والله سبب كثرتها الآن في هذا الظرف الطارئ هو طبعا الحصار، لأنه لا يجد أو لا توجد أي طريقة لجلب البضائع أو جلب السلع الموجودة أو المواد الأساسية التي ذكرتها قبل قليل التي تحتاجها المصانع لإنتاج المشروبات، لإنتاج المواد التي تحتاجها الأطفال، الأدوية على سبيل المثال. هذا يهدد الشعب الفلسطيني بكارثة كبيرة جدا، وبالرغم من ذلك نحن لا نريد هذا الشيء أن يحدث على الحدود أيضا. The men of Hamas don't want traffickers to bring back weapons to sell to civilians, but they have decided to do nothing against the tunnel diggers who bring back supplies to the Gaza Strip. يا حبدين على المدرسة بنختم العلم على المدرسة. طب يلا بس قولوا يلا كله مدرسة
مدرسة كله هدا 1 2 3 4 5 نفر كله يجي مدرسة. Said and Hamdan have no such qualms. Life for them means digging every night. And if they have the courage, in the morning they head for school. بدنا مصاري بدنا نعيش. ليش يعني في شغل مصروف عليه؟ هلا الأكل حاله. أنا ما أخش الصف بعتبره سجن لي. بطلع بروح ألفلف في الساحة بطش وباجي على الصف بقعد ل5 دقايق من الحصة وبطلع بمشي وباجي. يعني ضلي قاعد في الصف بتعقد مش عارف ليش. تعليم مستقبل بس حاسس انه مستقبل غيرها مستقبل غير المدرسة غير $1 هان قراية على الفاضي ادفع $1. At this Rafa college, many of their fellow students dig tunnels when school is out. The teachers know full well, but are powerless. Today they have summoned Said, tired of seeing his results over the past months get increasingly worse. ايش بتشتغل؟ ايش بتشتغل؟ اكذب عليك وانا بشتغل في نفق. بتشتغل في الانفاق؟ طيب ليش بتشتغل في الانفاق؟ ابوك ايش بيشتغل؟ ابوي قاعد عشان اجيب دراهم. طب هالشغل في الانفاق بوفر لك دخل انك تعيش تعيش انت واهلك؟ يعني هاي مشكله طفل صغير لما بده يروح يشتغل في الانفاق واعمال خطيره جدا، هذه مشكله. بدنا ندخل دراهم اكبر. الكهرباء عليه، يعني فيش وسيله ثانيه غير هاي. فيش وسيله. شوف لك شغله ثانيه غير النفق. فيش. بيع بندوره، بيع خيار بالسوق، بيع كل هذا ابوال بيجيب مصاري اكثر يا اخي. مش عيب الشغل في حد ذاته، مش عيب، بس لازم ايه ينسق ما بين الدراسه وبين العمل. والا حتضل المشكله هذه تتفاقم واحد ورا واحد واحد ورا واحد ومش حتلاقي حل. ما انا قلت لك حتلاقي في الاخير كل اولادنا بالطريقه هذه. انا قلت لك احنا عندنا 500 سيد في المدرسه. طيب من 560 طالب عندنا 560 سيد. طب حتقعدوا هيك بدون حل؟ معقول. Said is not a good student, but in the band of tunnel diggers, he is the real engineer. The traffickers who pay him merely indicate the start and finish points of the tunnel. من الأول إيش بتسوي قاعد؟ بتفتح إيش؟ بفتح البرنامج جوجل إيرث عشان نشوف الضال ونفحر منها للضال الأراضي المصرية. نشتغل منها نطلع عنا منها. He then determines the best route on the internet and explains the details to the others. بدنا منها نيجي كده من عند قرن الدار حميد بنطلع شرقية البوابة بنطلع لما رايحين فيه لحد التاع. كل الهدف اللي بدنا إياها نعمل له عندين عين هان وعين هان. المسكن نشغل هذه المسكن نشغل هذه. Once the location plans are finished, they can start digging. At night, they set up a small tent just a few meters from the border. خذ هذا. سعيد. خذ سعيد. سعيد. الحين ننزل بتقعد تحت. اسمع والبايلة اللي تطلع عشان ما تدقش على الجنب عشان الموتور اللي تحت عمهلك واقل من مهلك. انت واتصل مع الزلمه يجيب المواتير الباقيات والكبوله. قبل كانت مترين. ما قلنا له احنا من الاول هات خشب وهات ما ردش علينا هو. لما قلنا له هات خشب شبشب والله في الشبشب دخلت لهم. ما اللحمه كان بده يقتل ابن عمك. وزيت الموتور. تو ثبت الموتور راجع تحت. البيلات الكبار ليه بيطلع لنا؟ طايحات عليهم جوة السفيقة. معقول؟ ابن عم. سيبه نزل البقرة في الحبل.
ايوه خلاص جدا. وقف رخي رخي. عندك كهرب انت. It's a Herculean task. The heat in the tunnel is unbearable and oxygen is ever rarer as they move forward. Above all, it's extremely dangerous. At any moment, the tunnel can come crashing down on their heads. في مرات بتصير تسفيقات، ممكن تطيح، في مرات بتصير ممكن يطشك كهرب يموتك، ممكن المصريين يرموا عليك غاز يموتوك، ممكن اليهود يجوا يقصفوا الدار وانت تحت في هذا في الخط. ما فيش شغلة بتجيب مصاري غير الشغلة هذه. They are paid only for digging the tunnel. When the work is completed, the trafficking between Egypt and the Gaza Strip will become someone else's business. احنا بنكون بيجيبونا الضحية بخلينا نوفي اخر الشغل، وعند العين بيجيبوا ناس كبار بياكلونا وبيضحكوا علينا وبدونا $100 وبقولنا خلص شغلكم روح تريح يومين، وبطلعوا النقلة بيجيبوا ناس كبار غيرينا. يعني احنا الضحية، احنا اللي بنيجي نشتغل الشغل كله. بتيجي دخان ومعسل وسلاح TNT ووكل معلبات للناس وجبنة. طب شو اسمه يعني، طب اهاليكم ايش بيقولوا لكم؟ الله يرزقكم. اهالينا بيقولنا ربنا يرزقكم يا اولاد، ايش بدهم يقولوا لنا؟ لانهم مش هيمشوا يعني مثلا بيقول لكوش بيعرفوا عن قصتكم؟ بيعرفوا من اهالينا من وراهم دراهم، احنا بندخل دراهم للبيت وهذا، احنا بنجيب دراهم للبيت. يلا حط موانده خذ لك بول مسكها هي اطلع على درجة. امسك ايوه. الو الحبل، هاي الو الحبل. Said and Hamdan do not attempt to conceal their activities from their families. Since the blockade was imposed, most of their uncles and cousins have been involved in trafficking between Egypt and the Gaza Strip. But within the families, there are endless arguments between those who dig and those who don't. لا ما فيش في منفعة نهائي. والله في منفعة. فيش في منفعة نهائي. انت ولد الله لا يقدره يسمع الله يبعد الشر عنك. شو مثلا بني ادم ابنه عيان 100% وفيش دواء هنا. فيش ادوية مثلا، في انا جبت دواء لناس ما فيش ادوية عندك في قطاع غزة لهم، جبت لهم. تقدر تقول لي كم واحد مات في الانفاق؟ ماتوا يمكن مات كم واحد من القشوط، ومات من الشعرة، ومات من فلاحين، ومات من بشاشته، ومات من هذا. كم واحد؟ هذول كل لهيتهم، والواحد فيهم بسوى كل الانفاق اللي على السلك. لكن وين العقل اللي يفكر؟ تقول له روح اقتل ارمي حل للتهلكه؟ هي صحيح، هي تهلكه. هذا تهلكه. ايش افحر في ارض تحت جحر زي جحر الفار. يعني احنا دفعنا فوق $100,000 على النفق. هذا الممول اللي دفع. الزلمه. وانتوا تعبتوا. واحنا تعبنا كمان، يعني مش معقول نسكر الخط علشان واحد مات ولا 2 ماتوا. Deaths from collapsing tunnels are frequent among these young men. Said and Hamdan are aware of the risks, yet for them, the danger is almost incidental. In their circle, anyone who has made any money grew rich from the tunnels, and for them, that is the most important issue. لا حب نجيب رزقه، مرات بخاف. ايش الخوف؟ خوف تفحر قبرك في ايدك تحت، تخاف عليك تطيح حاجة يمسك الكهرب. عشان كده الواحد بخاف. مدرسة عندي وكله صار. In a few months, they will have completed their third tunnel. And as long as the Gaza Strip borders remain closed, they will continue deep into the ground to build a lifeline with Egypt.